பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் பாருங்க. அங்கே மதகுருவானவர் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாகவும் அதற்கு பதில் இருக்கக்கூடிய வகையில் இந்த மக்கள் சார்பாக ஒரு பாதிரியாரால் உள்ள தையிட்டி விகாரைக்குள்ள போய் அந்த காடு பத்தி போயிருக்கு. மக்களால் தையிட்டி 3 கிராம சேவர் பிரிவுகளை கொண்ட மிகவும் ஒரு வளமான மண். உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜு. நாங்கள் நிற்கிற இடம் ஜாழ் மாவட்டத்தில் தையிட்டி என்ற ஒரு பகுதியில் தான் நிற்கிறோம். குறிப்பாக சொல்லணுமெண்டா சட்ட விரோதமாக கட்டப்பட்ட திஸ்ஸ விகாரைக்கு முன்பாக இந்த பாதையானது திஸ்ஸ விகாரைக்கு போகின்ற இன்னொரு பாதை. கூடுதலாக எங்களுடைய போராட்டக்காரர்கள் எல்லாருமே அந்த முற்பகுதி இன்னொரு பாதை ஒன்று இருக்குது, வலைமையாகவே போராட்டம் செய்கிற அந்த பகுதியில் தான் போராட்டம் செய்கிறவங்க இன்றைய தினம் இந்த பாதையினூடாக எங்களுடைய சிங்கள மக்கள் அந்த விகாரைக்குள்ளே வழிபட போகிற காரணத்தில் இந்த பாதையில் இன்றைய தினம் வந்து போராட்டம் செய்கிற அந்த காட்சிகளையும் அதோடு இன்றைய தினம் இந்த மக்கள் சார்பாக ஒரு பாதிரியாரால் உள்ள தையிட்டி விகாரைக்குள்ளே போய் அந்த தையிட்டி பௌத்த பிக்குவோட கதைச்ச நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விடயத்தை தான் இந்த காணொளி ஊடாக பார்க்க போகிறோம். அதாவது என்ன விடயம் கதைச்சவங்க, என்ன விடயங்கள் இடம்பெற்றது, இந்த தையிட்டி விகாரை சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டது எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு, இது சம்பந்தமான நீதிகள் கிடைக்குமா, இப்படியான நிறைய விஷயங்களையும் பார்க்க போகிறோம். அதோடு பாருங்கள், இந்த இடங்களில் இப்போ போராட்டம் தொடர்ந்து இடம்பெறுகின்றது. போலீஸ் உத்தியோகத்தில் எல்லாருமே வாராங்க. ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் பாருங்கள். போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாருமே அந்த போராட்டம் இடம்பெற இடத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ற இன்னொரு போலீஸ் வாகனங்கள் போகிற காரணத்தினால் பாருங்கள். මෙතන සිංහල මිනිස්සුත් වෙනවා. ඔයාලා සිංහල මිනිස්සුත් එක්ක ප්‍රශ්න නෑ. ප්‍රශ්න කවදාවත් නෑ. එතනින් ඉස්සරහින් එන්න කියන්න. ඔයාලට තනක් දීලා තියෙනවා නෑ. තන කවුද දුන්නේ? මට තන දෙන්න. මට තන දෙන්න කවුද? මිස්ටර් උදේපාල කවුද? හරි ඔයාලා දැන් හරි මගේ ඉඩ ගානක් උද්ඝෝෂණය කරා. නෑ උද්ඝෝෂණය කරන තැන නෙමෙයි. මෙතන අපි කරා. ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් නෑ. උත්සාහ නෙමෙයි. දකුණ මම කියන එක අහන්න. මම කියන එක අසාධාරණ නම් කියන්න. හරි. සාමය කඩවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරා. අපි දකුණේ එන මිනිසුන්ට බැතිමතුන්ට එන්න දුන්නා. හරි. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වන්දනාව කරලා යන එක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ආරක්ෂාව සලසලා අනිත් කටේ ආරක්ෂාව සලසලා මහජන සාමය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළා. නෑ හරි. ඒක දෙගොල්ලෝගේම ආරක්ෂාව. ඇයි ඔයා සාමය කඩවන ආකාරයෙන්? නෑ මේ සාමය කඩවෙන්නේ නෙමෙයි. පොලිසිය තමයි සාමය කඩන්නේ. මොකද මේක නීති විරෝධී පන්සලට ඔයි ඇඳුම අඳගෙන නීති විරෝධී පන්සලට කොහොමද ආරක්ෂාව දෙන්නේ? කිනිදුම අමාත්‍යවරයෙක් කියලා තියෙනවා. අනේ ඔයසි මාතේ ඔය අලුතේ මිස්ටර් උදය කුමාර හරි මේ උදේපාල මාතේ හොඳ මහත්තයෙක්. මේ තෙල්ලිපොළ ඔයසි මාතයා හදවත තියෙන හොඳ මහත්තයෙක්. හරි මං අහන්නේ නුවර එතුමාගේ ඉඩමේ මේ වගේ දෙයක් වුණොත් එතුමා කොහොමද ඇඳුම පිටන් ඇවිල්ලා මේ ආරක්ෂාව දෙයිද? මම ওই දකුණේ එන මිනිස්සුන්ට කියන්නේ සම්බන්ධව ඔය ස්ට්‍රයික් එක කරනවනේ දිගටම. ඔව් දිගටම කරන තැන පෙන්වන්න එපා අපිට. මෙතන කරන්න අතන කරන්න කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ කූදලේ නෙමෙයි. අපි මහජන ඕගොල්ලන්ගේ කූදලේ නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ නෑ සාමය ආරක්ෂා කරන කටයුතු කරන්න මිස්ටර් උදේපාල මහත්තයා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනේ අපිට කවදාවත් කරන්නේ නෑ. කවදාවත් මම
වගකීම බාර ගන්නවා මෙතන සාමය කඩ වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔබතුමාලා තැනක හිටියානේ. නෑ නෑ කරුණාකරලා දෙන්න යන්න. නෑ ඔයගොල්ලෝ හොර පාර මේක කපලා මේ මිනිසුන්ට පාර නෑ මට අර කෝවිලට උත්සවය කෝවිල නෑ නෑ මේ උදේපාලා මිස උදේපාලා මං කියන කහන්නකෝ මේ මං ගමේ මිනිහෙක් හරි මේ පාරේ තියෙනවා කෝවිලක් මේ පාර ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් පාරේ මට යන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට මේ දකුණේ ඉඳන් පාර කපලා මේ ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන් යන්න පාරවල් කපලා නෑ මේ සාමාන්‍ය පන්සල නෙමෙයි මට කෝවිලට යන්න පාර නෑ මොකද ඕක වාලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ නීතියෙන් නීතිය ඕගොල්ලන්ගේ නීතිය අපි දන්නවනේ ඒක වෙනම නීතිය දකුණට එක නීතියයි උතුරට එක නීතියයි ඒක මගේ ක්‍රියමන ඔය බාරගත්තොත් ඔබතුමා ඔව් ඔබතුමා සාමය කඩ වෙන ආකාරයෙන් හැසිරෙන සාමය පොලිසිය සාමය අඳුම් පිට සාමය ආරක්ෂා කරන නිලධාරීන් පැත්තකට මේ මෙතනත් කරා අපි මෙතනත් අපි කරා මම එහෙම කරන්නේ මොකද මට මගේ ඉඩම දෙන්න නැත්තම් ඉඩම මගේ ඉඩම දෙන්න කියලා ගන්න එක නීති අපේ ලංකාවේ ඕගොල්ලන්ගේ නීති අපි දන්නේ නැහැ මමත් නීතිඥ මහත්තයා ඔය පොලිසිය මහත්තයෙක්නේ ඔයසි මහත්තයනේ කරුණාකරලා මේ ඔයසි මහත්තයා අපි මෙතන මේ මිස්ටර් උදේපාල මම කවදාවත් මම මේ වගකීම බාර ගන්නවා අපි මෙතන හැමතරම් බෑ ප්‍රශ්න මේක ඔයගොල්ලන්ගේ භූමිය නෙමෙයි. ඔයා ඕගොල්ලන්ට උද්ඝෝෂණ කරන අයිතිය තියෙනවා. පාර අවිර කරන්න බෑ. හරි. ඒක කරන්න යන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් උසාවි ගිහලා බේර ගන්න. මෙතන අවිර කරන්න එපා. මෙතන සාමය කරන සිද්ධියක් වල අතර කොට ගන්නවා. එච්චරයි පැහැදිලිව. කරන්න අපිට පුළුවන්. ඔව්. ඒස්පි මාත්‍යාට නීතියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අධිකරණ පාර අවිර කරොත් පාර අවිර කරලා බලන්න. අන්න හරි. පාර අවහිර කරන්නේ නෑ අපි. කවදාවත් කරන්නේ නෑ. දකුණ මිනිසුන්ට බැතිමතුන්ට අවහිර කරන්නේ නෑ ඔයසි මාත්‍යා. හරි? අවහිර කරන්නේ නෑ. ඒක අපිට කවදාවත් කරන්නේ නෑ. හා? මේක ඔබට මේ තව පාරක් ගන්න. අරසින් ආග්‍රහණය අපිට දියෝ අපිට දියෝ මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා අපිට දියෝ අපිට දියෝ මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා අපිට දියෝ අපිට දියෝ අපිට දියෝ මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා අපිට දියෝ අපිට දියෝ මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා මේ විරාලි පන්සලය හායිවත් කරනවා අපිට දියෝ අපිට දියෝ අපිට දියෝ ආයුධங்களுக்கு අடிபணிய மாட்டோம் அடக்குமுறைக்கு அடிபணிய மாட்டோம் ஆயுதங்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் அடக்குமுறைக்கு அடிபணிய மாட்டோம் අපිට දියෝ நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி பூரண தினமான இன்று தையிட்டியிலே போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தையிட்டிக்கு களவாணி வீதியாலே வந்து செல்லுகிற அந்த பிரதான பாதையிலே நாங்கள் கடந்த 2.5 வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது இராணுவமும் அரச படையும் போலீசாரும் சேர்ந்து உள்ளூராட்சி சபைகளுக்குரிய பாதைகளிலே கடந்த காலங்களிலே இந்த ஊர் மக்களுக்கு தங்களுடைய வீடுகள் குடிமனைகளுக்கு வர முடியாது இருந்த அந்த பாதைகளை துப்புரவாக்கி வேறு ஒரு மார்க்கத்தாலே மிகவும் சட்டவிரோதமான முறையிலே தென்பகுதியிலே இருந்து வருகிற மக்களை இங்கே அனுப்பி வேண்டுமென்றே சமாதானத்தை குலைக்கிற வகையிலே இந்த நடவடிக்கைகளை அவர்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிறார்கள். சமாதான உத்தியோகத்தர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த தெல்லிப்பளை, அச்சுவேலி, நெல்லியடி போலீஸ் நிலையங்களில் இருக்கிற போலீஸ் நிலையத்தினுடைய பொறுப்பதிகாரிகளும் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களும் பெரும் படையாக இங்கே வந்திருந்து இந்த சட்டவிரோத விகாரைக்கு பாதுகாப்பு அளித்துக் கொண்டு அந்த சட்டவிரோத விகாரைக்கு இந்த மக்கள் வரிகட்டியும் பாவிக்க முடியாத பாதைகளை செப்பனிட்டு அந்த மக்களுக்கு அந்த பாதைகளை தடை செய்து இந்த விகாரைக்கு தென்பகுதியில் இருந்து வருகிற அப்பாவி மக்களை இங்கே கொண்டு வந்து இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது சற்று முன்னர் தெல்லிப்பளை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி உதயபால் அவர்களும் பலாலி போலீஸ் நிலையத்தினுடைய தற்போதைய பொறுப்பதிகாரி அவர்களும் இந்த வலிகாமம் பகுதிக்கு பொறுப்பான உதவி போலீஸ் அத்தியட்சருமாக அவர்கள் அங்கே வந்து உங்களுக்கு போராடுவதற்கு அங்கே பிரதான இதிலே இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, தயவு செய்து இங்கே நீங்கள் போராட முடியாது என்று சொல்லி ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு கட்டளையை நீதிமன்றமும் பிறப்பிக்காத ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்க முனைந்திருந்தார். நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒன்று வினயமாக சொன்னோம், நீங்கள் சமாதானத்தை பேணி பாதுகாக்கின்ற உத்தியோகத்தர்கள் உங்களுடைய பகுதிகளிலே உங்களுடைய வீடுகளை ஆக்கிரமித்து இவ்வாறு விகாரைகள் கட்டப்பட்டு அந்த விகாரைகளுடைய அந்த சுற்று வலயம் பாதுகாப்பு வலயமாக சொல்லிக்கொண்டு பொதுமக்களுடைய காணிகளிலே அவர்களை சென்று அவர்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை அன்றாட வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதற்கு தடை செய்தால் நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள் என்ற கேள்வியை நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்டிருந்தோம். அவர்கள் திரும்ப ஒரு விடயத்தை அவர்கள் போலீசார் நீதிமன்றங்களிலே போலியான வழக்குகளை தாக்கல் செய்து இந்த மக்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள் என்ற வகையிலே திரும்ப சொன்னார், சமாதான குலைக்கின்ற நடவடிக்கைகளை நீங்கள் செய்யாதீர்கள் என்று. நாங்கள் 2.5 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இடத்தில்
இடத்திலே இருந்து போராடுகிறோம். தென்பகுதியிலே இருந்து வருகிற இந்த பௌத்த எங்களுடைய உறவுகளுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய இந்த காணிகள் பறிபோய் 35 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இடத்திலே நாங்கள் காணிகள் வீடுகள் அற்றவர்களாக இருக்கிறோம். இங்கே இருக்கின்றவர் இந்த தையிட்டி பிரதேச சபையினுடைய உறுப்பினர், அதாவது தையிட்டி பிரதேச சபை வலிகாமம் வடக்கினுடைய உறுப்பினர், மக்களாலே தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒருவர். அவருடைய காணியும் இந்த விகாரைக்குள்ளே பறிபோய் இருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் ஒரு மிக ஆழமாக அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொன்னோம், இந்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு, தயவு செய்து நாங்கள் போராடுகிற இடத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டாம். நாங்கள் இந்த வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச, நான் பன்னாலையை சேர்ந்தவன், தெல்லிப்படை என்னது ஊர், இங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள். ஆகவே நாங்கள் எங்கே நின்று போராடுவது என்பது எங்களுடைய உரிமை சார்ந்த விடயம். நீங்கள் சட்டவிரோதமாக எங்கே இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை செய்கிறீர்களோ அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு சட்டபூர்வமாக எங்களுக்கு உரித்திருக்கிறது. ஆகவே தயவு செய்து சட்டத்தை மீறுகின்ற வகையில் நீங்கள் செயற்பட்டு கொண்டு, சட்டத்தை கையிலே எடுத்து நீங்கள் செயற்பட்டு கொண்டு எங்களை சட்டத்தை மீறி செயற்படுவர்களாக சொல்ல வேண்டாம். இந்த சட்டவிரோத விகாரையை அமைத்தவர்களை கைது செய்து சட்டத்தின் முதலாக நிப்பாட்டும்படி நாங்கள் அவர்களுக்கு மிக வினயமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது போலீசார் வேண்டுமென்றே வழக்குகளை புனைவதற்காக சமாதானத்தை குலைக்கின்ற வகையிலே இந்த அப்பாவி மக்கள் தங்களுடைய காணியை மீட்டு தருமாறு கோரி போராடுகிற 30 மாதங்களையும் கடந்திருக்கிற இந்த போராட்டத்திலே இந்த மக்களை மீண்டும் சட்டவிரோதமாக, சட்டத்துக்கு மாறான வகையிலே தண்டிப்பதற்கு முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். போலியான வழக்குகளை அவர்கள் எதிர்காலத்திலே புனைய முடியும். அங்கே போலீசார் வீடியோ கேமராக்களை எடுத்தும் படங்களை எடுத்து மிரட்டுகின்ற பாணியிலே அவர்கள் தொடர்ந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் அந்த பகுதியிலே பிரதான வீதியிலே போராடி கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த பாதைகளை செப்பனிட்டு முறையற்ற வகையிலே இந்த போராட்டத்தை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த இடத்திலே ஒரு சட்ட முறையான வகையிலே இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் போராடுவோம். இந்த இதில் போய் கொண்டிருக்கிறார் தெல்லிப்பளையினுடைய ஓஐசி. இவர் சட்டத்தை கையில் எடுத்து மிக மோசமான வகையிலே வந்து அச்சுறுத்தும் பாணியிலே எங்களுக்கு இந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கிறார். எங்களை பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்கு நீதி என்பது எங்களுடைய முன்னோர் வகுத்த எங்களுடைய பாதையிலே எங்களுக்கு தெரியும் நீதி என்ன என்பது. ஆகவே சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்துக்கு ஒரு சட்டமாகவும், வடகிழக்கு தமிழர் தாயகத்திலே இருக்கிற மக்களுக்கு இன்னும் ஒரு சட்டமாகவும் இந்த போலீசார் இந்த சட்டங்களை அமல்படுத்த இந்த மண்ணிலே இருந்து நாங்கள் இடம் கொடுக்க போறது இல்லை. எங்களுடைய இந்த நிலங்கள் விடுவிக்கப்படணும். இந்த சுத்தி வர நீங்கள் எடுத்து காட்டுங்க, காடு பத்தி போயிருக்கு. மக்களால் தையிட்டி 3 கிராம சேவர் பிரிவுகளை கொண்ட மிகவும் ஒரு வளமான மண். இந்த மக்கள் 35 வருடங்களாக நிலம் இல்லாமல் இந்த தையிட்டியை சேர்ந்த சாருஜன் அவர்கள் இன்றைக்கு தையிட்டியில் வாடகையில் வீடு எடுத்திருக்கிறார். அவருடைய வீடு பத்மநாதன் அவருடைய தகப்பனார் இங்கே இருக்கிறார். அவருடைய வீடு அங்கே தையிட்டி இந்த விகாரைக்குள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் வாடகைக்கு மாதம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் காசு. 2 குழந்தைகள் பிறந்து அவர் ஒரு குடும்பமாக இங்கே வந்திருக்கிற பொழுது அவருக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாது. உதயபால கண்டியில் இருந்து வந்து தெல்லிப்பட ஓய்சியாக இருந்து கொண்டு சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எங்களுக்கு எங்களுடைய காணிகளில் இருக்க வேண்டாம், போராட வேண்டாம். இது சிங்கள பௌத்த ஆக்கிரமிப்பினுடைய வடிவமாக இந்த நீதித்துறையை கொண்டு நடத்துவதற்கு இந்த வடகிழக்கு தாயக மண்ணிலே நாங்கள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை. இது தேசிய தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனுடைய மண். அந்த மண்ணிலே எங்களுக்கு தெரியும் சட்டம் எது, சட்டத்தை எந்த வகையிலே நாங்கள் மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று. ஆகவே சிங்கள பௌத்த பேரினவாதம் தெற்கிலே ஒரு சட்டம், வடக்கிலே ஒரு சட்டமாக ஒரே சட்டத்தை பாவிக்க முனைந்தால் அந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக, அந்த ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராக, அந்த அராஜகங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம். திஸ்ஸ விகாரிக்கு எதிராக இந்த போராட்டங்கள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற வேளைகளில் இந்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் எல்லாருமே இந்த மக்களோட வந்து இப்போ தற்பொழுது ஒரு பிரச்சனைகள் இடம்பெற்றது. அதாவது எப்படி என்றால் இந்த பாதையானது கோயிலுக்குரிய, அதாவது இந்த விகாரிக்குரிய பாதை எனவும் இந்த இடத்துல நிற்க வேண்டாம் எனவும் ஒரு பிரச்சனை இடம்பெற்ற காணொலிகள் நான் தொடர்ந்து இந்த இடத்தோடு நான் தொடர்புபடுத்துவேன் பாருங்கள். அதால் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இவர்களுடைய நான் கதைத்த வேலைகள் அவர்கள் கூறியபடியும் இந்த பாதையானது மக்களுக்குரிய பாதை, அதாவது ஏற்கனவே தார் வீதிகளாக போடப்பட்டிருக்கின்ற பாதையானது அது அழிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு திசவிகாரிக்குரிய பாதை என கூறப்படுகின்ற விடயத்தை அவங்க தெளிவாக கூறியிருப்பாங்க. அதையும் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த இடங்களில் பாருங்கள், இந்த பாதையானது இந்த திசவிகாரிக்கு போகிற இன்னொரு பாதை. இந்த இன்னொரு பாதையில் பாருங்கள் மக்களினால் கொடுக்கப்படாத காணி, மக்களுக்கு கொடுக்கப்படாத நிறைய காணிகள் பாருங்கள் எவ்வளவு சோலையாக அழகாக இருக்கின்றது. உண்மையாக இந்த இடத்துல மக்கள் இருந்திருந்த அவ்வளவு பயனை பெற்றிருப்பார்கள். பாருங்கள் இந்த இடங்களில் நிறைய மாமரங்கள் காய்ச்சிருக்கிற அந்த காட்சிகளையும் பார்க்கலாம். அதோட அந்த பழைய காலங்களில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இப்போ இருக்கிற அந்த நிலைமை, அந்த திசவிகாரிக்கு முன்னுள்ள காணியில் பாருங்கள் அந்த எப்படியான பழைய வீடுகள், அந்த எங்களுடைய பழைய அந்த காலத்து மக்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரியான வீடுகள் கட்டியிருக்கிறாங்கன்ற விடயத்தை பாருங்கள். அந்த முன் பகுதியில் இருக்கிற அந்த வாகனங்கள் ஓடுற பகுதிகள் அவ்வளோ பெரிய இடம் பாருங்கள். ஒரு பெரிய தேசமும் ஒரு பழைய கால வீடுகளானது பாருங்கள் இப்போவும் அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது. இப்படி நிறைய காணிகள் மக்களினால் இழந்து
இப்படி போராட்டங்கள் செய்து கூட கிடைக்கப்பெறாமல் இவ்வளவு காணிகள் இருக்கின்ற விடயத்தை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது. சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா சட்டவிரோத விஹாரை உடனே அகற்று சட்டவிரோத விஹாரை உடனே எடுத்து அகற்று சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா கையிட்டு தமிழர் சொத்து கையிட்டு தமிழர் சொத்து அந்திரந்த புத்தருக்கு மண் மீது ஆசையா அந்திரந்த புத்தருக்கு மண் மீது ஆசையா கையிட்டு தமிழர் சொத்து கையிட்டு தமிழர் சொத்து வணக்கங்களாகம் தமிழர் தாயகம் வணக்கங்களாகம் தமிழர் தாயகம் வணக்கங்களாகம் தமிழர் தாயகம் சொந்தமன் எங்களின் சொந்தமன் சொந்தமன் எங்களின் சொந்தமன் கையிட்டு தமிழர் சொத்து கையிட்டு தமிழர் சொத்து சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா சட்டவிரோத விஹாரைக்கு சட்டவிரோத விஹாரை சட்டவிரோத விஹாரை வேண்டாம் வேண்டாம் மாட்டுக்காரி வேண்டாம் 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 மாட்டுக்காரி வேண்டாம் 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 பூர்வீக நிலம் வேண்டும் வேண்டாம் வேண்டாம் பூமிகாரி வேண்டும் மறக்கவும் மாட்டோம் மன்னிக்கவும் மாட்டோம் மறக்கவும் மாட்டோம் மன்னிக்கவும் மாட்டோம் ஆயுதங்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் ஆயுதங்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் அடக்குமுறைக்கு அடிபணிய மாட்டோம் அடக்குமுறைக்கு அடிபணிய மாட்டோம் கையிட்டு தமிழர் சொத்து கையிட்டு தமிழர் சொத்து சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா சட்டவிரோத விஹாரை உடனே இடித்தகற்று சட்டவிரோத விஹாரை உடனே இடித்தகற்று சட்டவிரோத விஹாரைக்கு காவல்துறை காவலா அப்பே இடமே தையிட்டி திஸ்ஸ ரஜமகா விகாரை என்று தமிழர்களின் பூர்வீக காணிகளை அபகரித்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த சட்டவிரோத கட்டிடத்தை நீக்கி அந்த காணிகளை மீள காணி உரிமையாளரிடம் கையளிக்குமாறு கோரி 30 மாதங்களை கடந்து போராட்டம் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. போதையை ஒழிப்பதாகவும் ஊழலை ஒழிப்பதாகவும் கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த அனுரகுமார் திசாநாயக்க தலைமையிலான அரசு இந்த சட்டவிரோத விகாரையை இங்கே காவல் காத்து கொண்டிருக்கின்ற போலீசாருக்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டிய துறையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த போலீசார் சட்டவிரோத விகாரைக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதன் மூலமாக அனுரகுமார திசாநாயக்க தலைமையிலான இந்த அரசு பாரிய ஊழலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு எங்களுடைய வரிப்பணங்களிலே இருந்து சம்பளங்களை கொடுத்து கொண்டு தமிழ் மக்களினுடைய பூர்வீக காணிகளை அபகரித்து சட்டவிரோதமாக இராணுவத்தினருடைய பங்களிப்போடு கட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விகாரையை பாதுகாத்து நிற்கிற இந்த காவல் படைக்கு எந்த அடிப்படையில் இந்த அனுரகுமார அரசு அவர்களுக்கான சேவையை பெற்றுக்கொள்ளுகிறது என்கின்ற கேள்வி பாரிய அளவிலே எழுகிறது. வடகிழக்கு ஊராகவும் இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. வெறுமனே போதையை ஒழிப்பதாக கூறிக்கொண்டு ஊழலை ஒழிப்பதாக கூறிக்கொண்டு கடந்த 25 வருடங்களுக்கு மேலாக அரசியலிலே இருந்து கொண்டு அமைச்சரவை அமைச்சர் பதவிகளையும் வகித்து கொண்டிருந்த இந்த அனுரகுமார திசாநாயக்க தான் கடந்த ஆட்சியாளர்களை அந்த ஆட்சி கதிரைகளிலே இருத்தி அழகு பார்த்து கொண்டிருந்தவர். சந்திரிகா அம்மையாருடைய காலப்பகுதியிலே ஜனாதிபதியாக அவர் இருந்த பொழுது அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக இருந்தவர் தான் இந்த அனுரகுமார திசாநாயக்க. விடுதலை புலிகளோடு ஒப்பந்தம் செய்து பேச்சுவார்த்தை ஒன்று இடம்பெற்று கொண்டிருந்த பொழுது சுனாமி கட்டமைப்பிலே அந்த நிதிகளை வடகிழக்கு மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் கூட அந்த நிதிகளை புலிகளுடைய நிர்வாகத்துக்கு கையளிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கூறிக்கொண்டு சந்திரிகாவினுடைய அரசாங்கத்திலே இருந்து வெளியே சென்று மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை ஆட்சியிலே இருத்தி மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அந்த ஆட்சி நாடு முழுவதுமாக இந்த போதையையும் ஊழலையும் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருந்த அந்த அரசுக்கு பாதுகாப்பளித்து அந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அந்த ஆட்சியிலே அமர்த்தி இருந்தவர் இந்த அனுரகுமார திசாநாயக்க. அதேபோல் அதற்கு பின்பதாக மைத்திரிபால சிறிசேனவனுடைய ஆட்சியின் போது கூட கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஆட்சியின் போது கூட இந்த பாராளுமன்ற ஆசனங்களை அலங்கரித்திருந்த அனுரகுமார திசாநாயக்க இப்பொழுது திசை காட்டி என்கின்ற சின்னத்திலே தேசிய மக்கள் சக்தியாக உருவெடுத்து வெறுமனே இந்த ஊழல்களை களைவதாக கூறிக்கொண்டு ஊழல் ஆட்சியாளர்களை இந்த ஆட்சிக்கட்டிலே இருத்தி
கடந்த 25 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இன அழிப்புக்கு ஒத்துழைத்த அனுரகுமார திசாநாயக்க இவற்றிற்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும். ஆகவே எங்களிடம் ஒரு அரசு இருந்தது, தேசிய தலைவர் வெலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களுடைய அரசு. இந்த ஊழல் போதை அனைத்தையும் ஒழித்து இந்த வங்கக்கடல் என்று சொல்லப்படுகிற எங்களுடைய இந்த கடற்பிராந்தியத்துக்குள்ளே இந்த தேசத்தை, ஸ்ரீலங்கா தேசத்தையும் தமிழீழ தேசத்தையும் போதையிலிருந்து விடுவிக்கின்ற அந்த பாரிய முயற்சியிலே எங்களுடைய கடற்படை தளபதி சூசி அண்ணன் அவர்களுடைய அந்த தலைமையின் கீழே எந்த ஒரு போதை வஸ்தும் இந்த தேசத்துக்குள் முடிந்திருக்கவில்லை. ஆகவே மக்கள் மீதும் மக்களை நேசிக்கின்ற ஒரு அரசு இருக்கின்ற பொழுது மட்டுமே தான் இவற்றை தடுக்க முடியும். 25 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த பதவிகளை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்ற இவர்கள் வெறும் வாய் மொழி மூலமாக இந்த வாய்ச்சவாடல்களை செய்து கொண்டு இந்த போதை உலகத்தை உருவாக்கிய, அதற்கு வகை சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆட்சியாளர்கள் கடந்த காலங்களிலே ஊழல்களுக்கு துளை போனவர்கள். குறிப்பாக இன்றைக்கும் இந்த தையிட்டியில் உங்களுக்கு தெரியும், முப்படையினருடைய ஆசீர்வாதங்களோடு தான் இந்த ஜின்தோட்ட நந்தாராம தேரர் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இராணுவம், கடற்படை, ஆகாயப்படை, போலீசாரினுடைய வாகனத்திலே தான் இந்த ஜின்தோட்ட நந்தாராம தேரர் அவர்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிறார், காவி செல்லப்படுகிறார். ஆகவே மக்களுடைய பணத்தை இந்த பாதுகாப்பு கட்டமைப்புக்கு, அதாவது நிலங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற இந்த பயங்கரவாத அரசினுடைய அந்த அரசுக்கு துணை போய் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கட்டமைப்புகளை பாதுகாத்து கொண்டு வெறுமனே ஊழல்களையும் போதை வஸ்தையும் ஒழிப்பதாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற இவருடைய இந்த செயற்பாடு வெகு விரைவிலே அம்பலத்துக்கு வரும். இன்றைய தினம் காலையிலே அரசியல் கைதிகளுடைய அந்த கட்டமைப்பினுடைய முன்னாள் செயற்பாட்டாளராகவும் அதே போல் முள்ளிவாய்க்கால் பொது கட்டமைப்பினுடைய பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியையும் வகித்திருந்த வணக்கத்துக்குரிய சக்திவேல் அடிகளார் அவர்கள் இந்த விகாரைக்கு சென்று பார்ப்பதற்கு அனுமதி கேட்டு அங்கே சென்று விகாராதிபதியை சந்தித்திருந்தார். அவர் சந்தித்து இந்த மக்களுடைய போராட்டத்தினுடைய நியாயத்தை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறியிருக்கிறார். இங்கே சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்தோ அல்லாட்டி இந்த இராணுவத்தினருடைய ஆக்கிரமிப்பை நியாயப்படுத்துகின்ற வகையிலோ எந்த வகையிலேயும் அரசுக்கு அந்த கோரிக்கைகளை முன்வைக்க முடியாது. இங்கே காணி காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்திலே சுவீகரிக்கப்பட்ட காணி அல்ல, இது தனியார் காணி. இந்த இடத்திலே இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிற சாருஜன் அவர்கள் இந்த தேசத்திலிருந்து யுத்தத்தின் மூலம் இடம்பெயர்ந்து போகிற பொழுது அவருக்கு 1 வயசு. மீண்டும் இந்த தேசத்துக்கு இன்றைக்கு வாடகைக்கு தையிட்டியில் குடியிருக்கிறார். அவருடைய காணியிலே ஒரு விருந்தினர் விடுதி அமைத்து இந்த ஜின்தோட்ட நந்தாராம தேரர் தங்கி கொண்டிருக்கிறார். அவர் இந்த மண்ணுக்கு மீண்டு வருகிற பொழுது அவருடைய மகனுக்கு 1 வயசு. 35 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த நிலப்புலங்களை இந்த சிங்கள பௌத்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது மக்கள் வீதிகளிலே இருந்து 30 மாதங்களுக்கு மேலாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இன்றைக்கு இந்த பொதுமக்களினுடைய பிரதிநிதியாக அவர் அங்கே சென்று இந்த மக்கள் சார்பாக இந்த விடயங்களை அங்கே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். அங்கே மதகுருவானவர் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாகவும் அதற்கு பதில் இருக்கக்கூடிய வகையில் அவர் இருக்கவில்லை என்றும், ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் மக்களுடைய போராட்டம் நியாயமானது, காணிகளுக்கான எந்த உரித்தும் இல்லை. இதில் 236 ஆண்டுகள் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னர். ஆகவே கிட்டத்தட்ட 2261 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இதற்கு தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு ஒரு போலியான மகாவம்ச வரலாற்றை புனைந்து கொண்டு இந்த இடத்திலே இந்த கட்டப்பட்டிருக்கிற விகாரை பௌத்த சாசன அமைச்சராக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த விகாரை பௌத்த சாசன அமைச்சர்களை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. இதற்கான காணிகளுக்கு முறையான சட்டமுறையான ஆவணங்கள் அங்கே இல்லை. இந்த கட்டிடத்துக்கான ஆவணங்கள் இல்லை என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தி இருந்தும் எந்த அடிப்படையிலே இந்த விகாரை இருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த அனுரகுமார திசாநாயக்கவிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த அனுரகுமார திசாநாயக்க ஊழல் போதை நிறைந்த இந்த மனித படுகொலை இனப்படுகொலை செய்த அந்த அரசினுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கடந்த காலங்களிலே முழுமையாக ஆதரவு தெரிவித்திருந்து செய்த ஒருவர் வெறுமனே ஒரு போலித்தனமான அரசியல் ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதனை இந்த மக்கள் வெகு விரைவில் உணர்ந்து கொள்வார்கள். சிங்கள ஆட்சியாளர்களை கடந்த காலங்களிலே சிங்கள மக்கள் அடித்து துரத்தியது போல் இவருடைய இந்த போலித்தனமான அரசியலும் மிக விரைவிலே வெளிச்சத்துக்கு வரும். ஆகவே நாங்கள் அனுரகுமார திசாநாயக்க தலைமையிலான இந்த போலி அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் கோரிக்கைகளை பல தடவை வைத்தும் அவர்கள் இதை நிறைவேற்றுவதாக இல்லை. ஆகவே மக்களுக்கு இருக்கிற
ஒரே ஒரு வழி இதற்கு தொடர் போராட்டங்களை அறிவித்து தொடர் போராட்டங்களை செய்வதுதான். எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த மக்கள் அதை பற்றியும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே தையிட்டி மக்கள் பிரதிநிதியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறவர் இன்றைக்கு வலிவடக்கு பிரதேச சபையில் இருந்து கொண்டு காணியை பறிகொடுத்திருக்கிறவர் அங்கே இந்த மக்களை தயார்படுத்துகிற மக்கள் பிரதிநிதியாக இந்த மக்களை தயார்படுத்துகிற பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார். விரைவிலே இந்த காணி மீட்புக்கான இந்த போராட்டம் ஒரு சாத்தியமான கட்டத்தை அடையும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு தான் இந்த மக்கள் இதிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இந்த மக்களுடைய போராட்டம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த போராட்டத்தை இந்த மக்களோடு சேர்ந்து இந்த மக்கள் முன்னெடுக்கிற இந்த போராட்டத்துக்கு பொதுமக்களாக நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை எங்கள் மக்கள் ஆதரவோடு பேராதரவோடு எதிர்காலத்திலே கொண்டு நடத்துவதற்கான வேலை திட்டங்களை அவர்கள் எடுத்து நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ තමයි මේ මහජනයා ආරක්ෂා කරන පොලිසිය මහතුරු බලන්න ASP මහත්තයා ASP මහත්තයා මෙතන සාජන කරනවා මේක මේ වීඩියෝ එක ගන්න අම්බි කොහෙද මේ වීඩියෝ එක ගන්න මෙතන බෙන්දේ ASP මහත්තයා ඇවිල්ලා කියනවා මෙතන මේ මහජනයා මේ ගමේ මිනිසුන්ට මෙතන උද්ඝෝෂණ කරන්න බැරිලු මේ නීති විරෝධී පන්සලයක් හදලා මේ අනුම හැනගෙන පොලිසිය අනුම හැනගෙන නීති විරෝධී පන්සලට ආරක්ෂා දෙනවා ASP මහත්තයා ඇතුළු මේ OSC මහතුරු මේකද නීතිය ලංකාවේ මේකද නීතිය ASP මහත්තයාටත් අපි කියන්නේ මෙන්න මේ නීතිය එකට කරන්න හරි මෙතන නීති විරෝධී පන්සලයක් තියෙනවනම් ඔප්පු ටික අරගෙන එන්න මෙහෙට ඔප්පු ටික අරගෙන එන්න අපි දාලා යන්න මෙන්න මෙතන මේ අවුරුදු ගානක් උද්ඝෝෂණය කරන මහතුරුන්ට මේ ජනතාවට ඉඩම අහිමි වෙච්ච ජනතාවට උද්ඝෝෂණය කරන්න බෑ. ඔබතුමා ගන්න දෙන පඩියට ඕක අරගෙන ගිහලා දාන්න. ওই වීඩියෝ එක. හරි ওই පොලිසිය මහතුරුත් ගන්න. මෙතන අපි කවදාවත් අවුරුදු දෙකමාරක් කරනවා අපිට මෙතන උද්ඝෝෂණය. හරි නීතිය අතට අරගෙන සාමය රකින්න නිලධාරීවරුන් සාමය කඩනවා මෙතන.